کورونا کی دوسری لہر مزید خطرناک، ملک بھر میں کورونا سے ایک دن میں مزید 50 اموات۔ کورونا کے 30,47 نئے کیسز رپورٹ۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 4,32,327 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,791 مریض صحتیاب ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں جلسے جلوسوں سے حکومت نہیں جائے گی۔ سب سے بڑے جلسے PTI نے کیے تھے۔ اپوزیشن کے جلسوں سے کوئی پریشر نہیں پڑے گا۔ اپوزیشن لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ جلسوں میں کورونا پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ احتیاط کریں اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی لاہور پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی انتہائی اہم ملاقات آج ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں لاہور جلسے نے حکمرانوں کی نیندیں اڑا دیں، کٹھ پتلی کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ مینار پاکستان کا جلسہ ہر صورت کامیاب بنائیں گے۔ بلاول ہاؤس میں مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ مینار پاکستان پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے کی تیاری۔ مریم نواز کی زیر قیادت لاہور میں دوسری ریلی۔ جاتی عمرہ سے شروع ہونے والی ریلی داتا دربار پر اختتام پذیر ہوئی۔ مختلف مقامات پر مریم نواز کا خطاب۔ کہا نااہل حکومت کو آخری دھکا دینے کے لیے تیار ہیں تو 13 دسمبر کو مینار پاکستان میں آپ کا انتظار کروں گی۔ خدمت نون لیگ نے کی اور وہی کرے گی۔ مستقبل صرف نون لیگ کا ہی ہے۔ اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے اپوزیشن کا عوام کی زندگیوں پر سیاست کرنا المیہ ہے۔ جلسوں کے ذریعے کورونا پھیلانے والے عناصر عوام سے مخلص نہیں۔ اپنی منفی سیاست کے لیے عوام کی زندگیوں کو داؤ پر لگانا کہاں کی سیاست ہے؟ افراتفری کی سیاست کے علمبردار PDM کی منزل صرف NRO ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے انہیں NRO نہیں ملے گا۔ اپوزیشن کی حسرتیں پہلے پوری ہوئی نہ آئندہ ہوں گی۔ PDM کا ٹولہ اسی طرح روتا رہے گا اور حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ استعفیٰ دینے والے اسے منظوری کر لیں، اسپیکر کو بھجوائیں، جس کے بعد ہم ضمنی انتخابات کروا دیں گے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ سارے استعفے کہیں اور جمع ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں اب تک تو صرف 1-2 اپوزیشن اراکین کے استعفے ہیں۔ استعفے مسترد مولانا کے پاس جمع کرانا جعلی استعفوں کی دلیل ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بجائے استعفے اسپیکر کو دیں۔ PDM سٹیج پر اکٹھے یہ چہرے پاکستان کے ذمہ دار ہیں۔ قوم جان چکی کرپشن آپ کا ایمان اور پبلک اور اس کے ساتھ ساتھ بلیک میلنگ بھی تیار ہے۔ جتنے مرضی جتن کر لو، ڈرامے بازیوں سے کام نہیں چلنے دیں گے۔ نئے پاکستان میں کرپشن کے ناسوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے عوام کے مفاد میں احتجاجی سیاست کو ملتوی ہونا چاہیے۔ مذاکرات کا ماحول بنانا ضروری ہے۔ وہ شخصیات جن کا عمومی احترام ہے وہ آگے آئیں۔ وہ شخصیات جو حکومت اپوزیشن میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں آگے آئیں، مذاکرات کا ماحول بہتر بنانے میں کردار ادا کریں، تلخیاں کم کریں، ملک کے لیے ضروری ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں گرفتاریوں پر کارکنوں نے رد عمل دیا تو ذمہ دار پنجاب حکومت اور عمران خان ہوں گے۔ عوامی رد عمل نہیں رک سکتا۔ گرفتاری کی دھمکیوں کے باوجود کوئی جلسہ نہیں رکا۔ عمران خان کا نام ECL میں ڈال دینا چاہیے۔ DJ بٹ سے مقابلے کے بعد یہ بھاگ سکتے ہیں۔ آپ FIR کاٹیں، ہم فریم کرا کے گھر میں لگائیں گے، گلے کا ہار بنائیں گے۔ یہ نفسیاتی اور جمہوری جنگ ہار چکے ہیں۔ ڈنڈا بردار جتھے بدحواس PDM کی پریشانی ظاہر کر رہے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں راج کماری اور اس کے چیلے عوام کو ڈنڈے تھما کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اترائے ہیں۔ شاہی خاندان ایک بار پھر سیاست کو انتشار فساد کی جانب دھکیل رہا ہے۔ سپریم کورٹ پر حملہ، اداروں پر پتھراؤ، دھمکیاں نون لیگ کی شناخت ہے۔
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात पीडीएम की इंतशार पर मबनी सियासत को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, आईनी मुद्दत से एक दिन भी पहले हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं। पीडीएम को आवाम की जिंदगियां नहीं, अपनी सियासत अजीज है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन की सियासत खत्म हो चुकी, आवाम हुकूमत के साथ है। पीडीएम जितने मर्जी जलसे कर ले, हुकूमत कायम रहेगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि जब हम असम्बलियों को छोड़ेंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। 13 दिसंबर को सारे कानून और काफिलों को रुख मीनार पाकिस्तान की तरफ होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क की खातिर सब काम किए हैं, लेकिन हमें गद्दार तक कहा गया। क्या सारे वजीर आजम गद्दार थे? मुस्लिम लीग नून ने मरकजी फैसला साज कमेटियों का हंगामी मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मुश्तरका इजलास 14 दिसंबर को होगा। सीईसी और सीडब्ल्यूसी का इजलास दोपहर 2 बजे लाहौर में मरकजी सेक्रेटेरिएट में होगा। पीडीएम के 8 दिसंबर के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक की जाएगी। लाहौर में मरीम नवाज के लिए इस्तकबालिया कैंप लगाने पर इछरा थाने में नून लीगी रहनुमा तौसीफ शाह के 3 भांजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में एसओपीज की खिलाफ वर्जी, ट्रैफिक निजाम मुतासर करने की दफात शामिल। पीपल्स पार्टी क़यादत की सिंध असम्बली अरकान को इस्तीफे बिलावल हाउस जमा कराने की हिदायत। अरकान सिंध असम्बली को स्पीकर के नाम हाथ से तहरीर करदा इस्तीफे भेजने की हिदायत की गई। तमाम अरकान सिंध असम्बली 14 दिसंबर तक इस्तीफे चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जमा कराएं। मुशीर और मुआविनीन खुसूसी से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का मामला। वजीर आजम की 3 मशीरों को वफाकी वजीर बनाने पर मुशावरत। अब्दुल रज़ाक दाऊद और डॉक्टर फैसल सुल्तान को वफाकी वजीर बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म आईनी हक इस्तेमाल करते हुए गैर मुंतखब शख्स को 6 माह के लिए वफाकी वजीर बना सकते हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, अपोजिशन के इस्तीफों से इमरान खान या असम्बली को कोई नुकसान नहीं होगा। फजलुर रहमान ने इस्लाम के बजाय इस्लामाबाद पर नजर रखी हुई है। पूरी दुनिया के वजीर आजम भी मर जाएं तो फजलुर रहमान का कुर्रा नहीं निकलेगा। सेनेट इलेक्शन के बाद इमरान खान और मजबूत हो जाएगा। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पीडीएम के इस्तीफे व्हाट्सएप पर ही आ रहे हैं, लेकिन स्पीकर के सामने कोई इस्तीफा नहीं गया। मुस्लिम लीग नून तो इस्तीफे देने को तैयार है, लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने कहा, 2 खराब ज़हन अपने वालिद की लूटी हुई दौलत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम और बिलावल को कहीं और नौकरी करनी चाहिए। इमरान खान दौर में बरामदात और सनतों में बेहतरी आई। इमरान खान हुकूमत कौम को तेज रफ्तार तरक्की दे रही है। कोरोना वैक्सीन मार्च में मुतारिफ कराने का ऐलान। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, वैक्सीन के लिए मुख्तलिफ मुमालिक से राब्ते में हैं। वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे मुख्तस कर लिए गए। वज़ीर आज़म ठीक कहते हैं, 2 पाकिस्तान हैं, एक पाकिस्तान अमीर और ताकतवर के लिए, दूसरा गरीब के लिए। इस्लामाबाद में अशराफिया का कब्जा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदम अदायगियों पर सीडीए पर बरहम। कहते हैं, बाप दादा की जमीनें छीन जाने वाले मुआवजों के लिए धक्के खा रहे हैं। गरीब को अराजी का मुआवजा भी नहीं मिलता। जुनूनी भारत बाज न आया, एलओसी पर फिर शरंगेजी कर दी। पाक फौज के 2 जवान शहीद। बिला इख्तियार फायरिंग खुयरत्ता सेक्टर पर की गई। लॉन्स नाइक तारिक और सिपाही जरूफ ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। भारतीय फोर्सेज का भारी जानी और माली नुकसान।
तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं, भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम के बजाय अपने मसाइल पर तवज्जो दे। भारत में अकलियतों के साथ नारवा सलूक सबके सामने है। भारतीय मनफी प्रोपेगेंडा फिर पोल खुल गया है। पाकिस्तान ने अफगान अमन और मफाहमत के अमल को आसान बनाया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते और दीगर दुनिया के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा कहा कि अफगान तनाज़े का हल फौजी नहीं सियासी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सकाफत और अकीदे के अटूट बंधों से जुड़े हुए हैं। अफगान शहर जलालाबाद में खातून सहाफ़ी की गाड़ी पर फायरिंग। मलालई ड्राइवर समेत जाँ बहक और रेडियो और टीवी में सहाफ़ती जिम्मेदारियां समेत खवातीन और बच्चों के हकूक़ के लिए काम करती थी। दुनिया भर में कोरोना के 4 करोड़ 91 लाख से ज़ायद मरीज सेहतयाब। अमेरिका में कोरोना से मजीद 2809 मरीज, ब्राज़ील में 769, भारत में 487 मरीज इंतकाल कर गए। रूस अर्जेंटीना को कोरोना की 10 मिलियन डोज फराहम करने के मुआहदे पर रजामंद। अर्जेंटीना के सदर का कहना है, रवामा 3 लाख शहरियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। अगले साल जनवरी फरवरी में